कई जगहों पर गलियां ऐसी है जहां पांव रखना मुश्किल है। कभी कोई पत्थर से गिर जाए तो कभी गटर का पानी घरों में भर जाए। बरसात के मौसम में तो हाल और भी बदतर हो जाता है। लोग आवाज उठाते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक, काम जल्द शुरू होगा। और यह जल्द कभी भी नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी पर। मैं हूं आपकी दोस्त मेहजबीन और आप सुन रहे हो सिटी तंत्र का खास रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम है एक नया सवेरा होगा। एपिसोड 13 में आप सभी का स्वागत है। कभी ठोकरें मिलती है, कभी मंजिलें मिलती है। जो चलते रहते हैं उन्हें राहें भी मिलती है। कभी आपने सोचा है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी सहूलियतें किसी और के लिए एक सपना भी हो सकता है। भागते दौड़ते इस दुनिया में हम अक्सर उन आवाज़ों को नहीं सुन पाते जो हमारे आसपास मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां जिंदगी संघर्ष तो करती है लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। हम मौजूद है शाहपुर शंकर भवन विस्तार में, एक ऐसा इलाका जहां लोग मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराना जानते हैं। यहाँ की गलियाँ भले ही टूटी हो, नालियाँ भले ही भरी हो और रास्ते थोड़े कठिन हो, लेकिन यहाँ के लोगों का हौसला आज भी मजबूत है। आखिर कौन सी है वो परेशानियाँ जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करती है, और क्या है वो उम्मीदें जो ये लोग अपने आने वाले कल से लगाए बैठे हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी पर, जहां आवाज़ मायने रखती है। मैं हूं आपकी दोस्त मेहजबीन और हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सच को कहने से डर कैसा, जब तक आवाज न उठे हल कैसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी पर, और मैं हूं आपकी दोस्त मेहजबीन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था, हम आज मौजूद है शाहपुर शंकर भवन विस्तार में, और यहाँ की गलियों में घूमते हुए जो सबसे पहली चीज नजर आई वो थी गटर की समस्या। यहाँ की नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है, सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है और बदबू ने पूरे वातावरण को दूषित कर रखा है। इस वातावरण में सांस लेना भी मुश्किल है। ये स्थिति न सिर्फ यहाँ के निवासियों से जीने का हक छीन रही है, बल्कि यहाँ बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर बीमारियों का खतरा भी बन रही है। कहीं न कहीं ये कहानी आज हमारे देश के कई इलाकों की है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, कब तक इस गंदगी और बदहाली के बीच रोजमर्रा की जिंदगी कैसे कटती है। तो चलिए सीधे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ की निवासी जड़ी बेन से। મારું નામ જડીબેન રાજુભાઈ પરમાર। તમારા નાનપણ વિશે થોડું જણાવો। બચપનમાં અહીંયા શંકરભવનમાં જ રહેલી છું। શંકરભવનમાં મારા મમ્મી પપ્પાએ રહેતા હતા અને હું રહું છું। લગભગ મારા 35 વર્ષ થયા છે અહીંયા શંકરભવનમાં જ। અને મારે 7 સુધી ભણી, પછી ઘરની પોઝિશન એવી હતી ને તો આગળ ભણ્યા નહીં, કેમ કે મારા મામા ઓફ થઈ ગયા, ભણવાનું છોડી મૂક્યું। અને અમે 4 બહેનો છો, 2 ભાઈ છે, સૌથી મોટી હું છું। અને મારા મમ્મી પપ્પા એ બિચારા મજૂરી માણસ છે, ભાઈ અત્યારે મજૂરી જ કરે, પપ્પાએ મજૂરી કરે, બહેનો પોતપોતાના ઘરે સાસરીમાં ગામડે ને હું અહીંયા રહું છું। સાસરી અહીંયા છે તો અહીંયા। તમારું સપનું શું હતું કે તમે મોટા થઈને શું બનવા માંગતા હતા? મારું સપનું હવે એવું જ છે કે મારો છોકરો હવે ભણી ગણીને કંઈક આગળ વધે અને એના પપ્પાનું, મારા પરિવારનું નામ રોશન કરે। મારું સપનું અધૂરું રહી ગયું, એ મારા છોકરા પૂરું કરે એવું ઈચ્છા છે મારી। મારો એક જ બાબુ છે, સાઈડ એ જ, એના ઉપર વધુ ડિપેન્ડ કરે હવે। નાનપણથી તમે અહીંયા રહો તો પહેલા માહોલ કેવા હતા ને લગન પછી તમે આ બાજુ આવી ગયા તો અહીંયા શું માહોલ? પહેલાનો માહોલ બહુ સારો હતો। મતલબ થોડું જણાવો। પહેલાનો માહોલ બહુ સારો હતો, કેમ કે એકતા બહુ હતી। અત્યારે તો મેટ્રોમાં મકાન પડી ગયા, બધા અલગ થઈ ગયા। પહેલા જે એકતા હતી ને એ અત્યારે નથી રહી। કારણ કે પહેલા તો એક જૂથ લગ્ન પ્રસંગ હોય, પછી કોઈ તહેવારો હોય, બધા એક જૂથ થઈને રહેતા હતા પરિવારની જેમ। અત્યારે બધા અલગ, કોઈ ચાંદખેડા ગયા, કોઈ થલતીજ ગયા, કોઈ વસરાલ ગયા, એ રીતના।
ને અત્યારે માહોલ કેવું છે અહીંયા? અત્યારનો માહોલ સારો છે પણ પહેલા જેવો નથી. 50% ફરક પડી ગયો. કેવું ફરક પડી થોડું જણાવો. ફરક એવો પડી ગયો કેમ કે પહેલા અમે રહેતા હતા ને છોકરા છોકરી કોઈ ભેદભાવ નહોતો. અત્યારે તો નાની નાની છોકરીમાં કેવું છે, કોઈ છોકરી આમ કર્યું ને તેમ કર્યું એટલે મા બાપને ડર લાગે છે. લગ્ન કરેલી હોય છોકરી કે કુંવારી હોય, મા બાપને ટેન્શન બહુ રહેશે. એમને પૈસાનું ટેન્શન ને એટલું છોકરીનું ટેન્શન. કેવું છે અમારા સમાજમાં નાની નાની છોકરીઓ પરણાવી દે કેમ કે છોકરીઓ ગલત કદમ કરે એટલે મા બાપને ટેન્શન હોય એમને. તમારી ઉંમર કેટલી હતી ત્યારે તમારા લગ્ન? મારા મેરેજ કરે ને ત્યારે મારી ઉંમર 17 વર્ષની હતી. મારી બેનની ઉંમર હતી 14 વર્ષની. પણ અમારા સમાજમાં કેવું કે નાની છોકરી હોય ને લગ્ન કરી દે. અમારા પરિવારમાં કે મારા ફેમિલીમાં કોઈ એવું કર્યું નથી પણ સમાજથી બીવાય નાની ઉંમરમાં જ અમારે લગ્ન કરી દે. અત્યારે હવેની પેઢીમાં કેવું છે, છોકરા છોકરી એકબીજાને જોવે ને લગ્ન કરે ને. મારા લગ્ન થયા ત્યારે તો મારા કોઈ જોયા નતા. અમે એકબીજાને મેરેજ કર્યા હતા. તો અત્યારે તમે શું કામ કરો છો? અત્યારે તો હું ઘરનું કામ કરું છું. સિલાઈ મશીનમાં બ્લાઉઝ બનાવું, ખોડિયા બનાવું, તકિયાના કવર બનાવું, એ બધું કામ કરું. અને તમારા બાબુ કેટલામાં ભણે? મારા બાબુ 7માં ભણે ને હજી ઈચ્છા કરું છું કે જે મેં સપનું મારું અધૂરું છે મારા બાબુ પૂરું કરે. અને ભગવાનથી પ્રે કરું છું કે એને સદબુદ્ધિ આલે ને ભણવામાં આગળ વધારે. મારા છોકરાને તો હું ભણી ગણીને કંઈક સારી પોઝિશન પર લાવું કેમ કે એના પપ્પા મજૂરી કરે છે. મારા ફેમિલીમાં મારા મજૂરી કરે છે. હું નહીં ઈચ્છતી કે મારો છોકરી મજૂરી કરે કેમ કે મારા પરિવારની મારા સાસરીવાળા મારા મમ્મી પપ્પાએ બહુ જ મહેનત કરી મારા ભાઈને ભણાયા. તમે જો મજૂરી કરી પણ એમને તો કંઈ સપનું પૂરું કરી નહીં કેમ કે મારા મોટા ભાઈને એક્સિડન્ટ થયું, પગ ભાગી ગયો. બે પગમાં ઓપરેશન છે, પગમાં હાથમાં પગમાં હાથમાં સરિયા નાખે એટલે બહુ ભારે ઓપરેશન એના. તો કેમ કે બહુ તકલીફ બહુ દુઃખ જોઈ મમ્મીને ઘરે. એટલે હવે ભગવાનને એ જ દુઆ કરું છું કે મારા છોકરાને ભણી ગણીને આગળ વધારે કોઈ સારી પોઝિશનમાં લાવે તેને જીવન સુધરી જાય. તમારા વિસ્તારમાં કઈ કઈ સમસ્યાઓ છે? પાણી નહીં, ગટરનું પાણી નહીં જતું, ભરાઈ જાય. આવા જવામાં અગવડતા બહુ પડે છે. પથરાની ને ગટરની ને જ. કેટલા વર્ષોથી છે આ સમસ્યા અને એનાથી તમને અને તમારા પરિવારને શું તકલીફો પડે છે? તકલીફ તો કેટલા મારા જન્મ પહેલાની ચાલુ છે. ખાસા વર્ષ તકલીફ ચાલુ જ છે. ગટરની આવે કરે ને પાછું હતું એ નહીં થઈ જાય કેમ કે ગટર નીચે છે ને એના કારણે ભરાઈ જાય ને ખાલી થઈ જાય. એવું બધું માટી અંદર જાય, મેટ્રો નીકળે ને એટલે પ્રોબ્લેમ વધારે પડે. અરજી આપી આવે સાહેબો, નહીં આવતા એવું નહીં આવે. ગટર ગારો ગાડે પાણી સરિયા નાખે પણ પછી હતું એવું નહીં થઈ જાય. મહિના 2 મહિના પછી 4 મહિના પછી. જ્યારે તમે અરજી આપવા જાઓ છો તો સામેથી તમને કેવો જવાબ મળે છે? એ તો કે અમારા માણસો અમે મૂકીએ ને થઈ જશે તમારે. એટલે એ લોકો એમ કહે છે કે મેટ્રો નીકળે ને તો આ શંકર ભવન ઘણો ટાઈમ રહેવાનું નથી, પડવાનું છે. એના કારણે સમસ્યા રહે કેમ કે પાઇપો જીવની લાઈનો બધી દબાઈ ગઈ, માટી ભરાઈ જાય એના કારણે પ્રોબ્લેમ રહેશે. तो दोस्तों, आपने सुना शाहपुर शंकर भवन विस्तार में रहती जड़ी बहन से कि उनके विस्तार में गटर से लेकर पानी तक हर तरफ समस्या ही समस्या है। पर इन समस्याओं के बीच भी लोग जी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद कोई दिन बेहतर होगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अन्य महिलाओं से बात करते हैं। તમારું નામ કહો અને તમે શું કરો છો? મારું નામ જમનાબેન છે. 2 વર્ષથી હું ધંધે નથી જતી. મારે છાતીનો એન્જિયોગ્રાફી કરાયું હ નકર હું ફેરીનો ધંધો કરતી હતી પણ હવેથી મારાથી નહીં થતું. તમે અહીંયા કેટલા વર્ષોથી રહો છો? મને લગ્ન કરે અહીંયા મને 37 વર્ષ થયા. મને અહીંયા લાયે મારા સાસુ સસરા 50 વર્ષ થયા રહેવાસી હે. મને લાયે 37 વર્ષ થયા. તમારા વિસ્તારમાં કઈ કઈ સમસ્યાઓ છે? અમારા વિસ્તારમાં સમસ્યા ગટરની પ્રોબ્લેમ, મચ્છર કર્યા, ગટરની પ્રોબ્લેમ, પથ્થર અહીંથી સાંધો અહીંથી તૂટ. આ સમસ્યા કેટલા વર્ષોથી છે અને એનાથી તમને શું તકલીફો પડે છે? અમને તકલીફ તો અમે સારી રીતે કપડાં ના ધોઈએ, સારી રીતે નવાય નહીં. કોઈ ગોદડા ધોવાય તો ના ધોવાય. ગટર માંથી પાણી જતું નથી અને પાણી પીવાનું અમારું ઓછું આવે. કેટલા વર્ષોથી આ સમસ્યા છે? આ તો સમસ્યા 30-35 વર્ષથી છે. તમે અરજી આપવા જાઓ છો તો તમે કેટલી વખત અરજી આપી છે અને સામેથી તમને કેવું જવાબ? અમે અરજી અમે 2-3 વખત આલીએ. ત્યાં આગળ અમે બહુ બૂમાબૂમ કરીએ ત્યારે એ લોકો માણસો મોકલે અને પછી સરિયા નાખીને જતા રહે ખાલી કરીને. કિચડ કાઢવાની જરૂરી હોય, ભૂંગળા અંદરથી તૂટી ગયેલા આગળ એટલે બધું એ આગળ માટીને એવું આવી ગયું. પાણી જતું નથી, થોડું માટીમાં ચૂસાઈને જાય પણ પાણી પરફેક્ટ ચોખ્ખું જતું નથી આપણે ગટરનું પાણી. અને રોજ કાયમ માટે ગટર ભરેલી જ રહે. પ્રોબ્લેમ ભૂંગળાની લાઈનમાં. તમારું નામ પહેલા? જસીબેન. તમે શું કામ કરો? કામ તો ભંગારનો ધંધો એવું જ કરીએ. તમે અહીંયા કેટલા વર્ષોથી રહો છો? અમે 10 વર્ષથી. આ ગટરની પાણીની બધી પ્રોબ્લેમો છે. કેટલા વર્ષોથી છે? કેટલાય વર્ષો છે. હવે એ તો આપણે તો 10 વર્ષ જ થયા પણ એ તો વસ્તી તો એમ જ કે આટલી બધી સમસ્યા તો છે જ એમના. ગટર પાણીની
સમસ્યા છે એનાથી તમને શું તકલીફો પડે? તકલીફ તો બીમારી થઈ જાય, પછી કોલેરા ફાટે, છોકરા માદા થાય, પછી આ બધી આવી સમસ્યા છે. નાવા ધોવાના મેકી દે, આ બધી ગટરો ઘરમાં પાણી આવે છે, ગટરનું આવે છે, બંબામાં બી આવે છે ગટરનું પાણી. એ બધી અરજી આપી છે તો સામે તમને કેવું જવાબ મળે છે? જવાબ તો આવે છે પણ સર થઈ જશે સળિયા મારશે એવી બધી કમ્પ્લેન તો એવું કે જ છે આવે એટલે, પણ કોઈ એવું સારું કામ કરતા નથી. પાણી જાય બધું, પાણી તો સવારમાં બધું બહુ જ ભરાય છે, શું કરવાનું? મારું નામ ફૂલીબેન, અમે શંકર ભુવનમાં રહીએ. અમારે ગટરની બહુ તકલીફ છે, પાણી બેન પકતું નહીં અમારા એકની. ગટરે કઈ 5-6 વખત અરજી નાખે ને તો ખાલી હરોયો મારી અને જતા રહે. ગટરો સાફ નહીં કરતા, ગટરો ભરેલી ને ભરેલી જ હોય. ગટરે સાફ નહીં કરતા, પાણી પૂરું પકાડતા નહીં આઈકની. અમે સિલાઈ મશીન હા મારે ચાલતું નહીં, અત્યારે તો કઈ બેન કોઈ આવતું નહીં, પડી રિક્ષા છે એટલે બગડી જ્યું હંચોય રે. અત્યારે કઈ શું કરતા નહીં બે. પાણીનું બહુ અમારે તકલીફ બેન. ગટરે સાફ કરતા નહીં. તમે અરજી કરી છે કે હા, કોઈ જેટલી 20-25 વખત તો અરજી કરીને આવ્યા. આખા મહેલાવાળા રોજ ઝઘડા થાય બેન અમારા કની. તો રોજ દારો ઉગે ને રોજ બધાના ગટરો ભરાઈ જાય. કોઈ સાફ કરવા જ નહીં આવતા, કોઈ ચેટલાઈ જાય કની અરજી નાખવા તોય નથી આવતા. તમે અરજી કરો છો તો સામેથી તમને કેવું જવાબ મળે છે? એટલે કે આવશે એવું કે ખાલી જ્યાં જઈએ ને એટલી વખત એવું જ કહેશે કે આવશે એવું કે, પણ આવતા જ નથી ને. અને આવે તે ખાલી એક વખત હરોયો મારીને જતા રહે. એમને ખાલી પગાર મળી જાય એટલે બહુ એમના પૈસા. ગટરની સમસ્યા છે એનાથી તમને શું તકલીફો પડે છે? મચ્છરિયા છે, પછી ઉંદેરા બહુ પડ્યા છે, બે છોકરાઓ બીમાર પડે. નાના અમારા છોકરા છે, બધાને બીમાર પડે. બધી તકલીફ થાય ને અમારે, બધી તકલીફો થાય. તમારું નામ કહો ને, તમે શું કરો છો? પ્રીતિબેન. શું કરો છો તમે? કાંઈ કરતા નહીં બેન, ક્યાં બે રહ્યા સાપુર શંકર ભવન રહી પ્રવાન. તમારા વિસ્તારમાં કઈ કઈ સમસ્યાઓ છે? બહુ બધું હવે બાપા કહેશો ને તો આખી રાત પડી જા. તો બોલો. પાણી નહીં આવતું અમારે તો, હમુદું સાંટોય નહીં આવતું પાણી. મોટર લગાવીએ અને ઘરે ભરીએ. ગટરો બહુ ઉપડાય હ, પાણી 24 ઘંટા ચાલુ. તમે અરજી કરી છે? બહુ અરજી નાખી પણ હા પડતા જ નહીં ને. શું જવાબ આપો? કશું આવશે ને, હર ખાલી હલાઈ ને જતા રહે. ગારો કિચડ કચરો એવું નહીં કાઢતા. ઓર આ કેટલા વર્ષોથી છે તમારા વિસ્તારમાં સમસ્યા? કોઈ 94 જેટલા વર્ષ થઈ ગયા. આ શંકર ભુવનની પ્રજા હે ને, આ જે લક્ષ્મીબેન હમણાં છે ને એ બાપડો ગયડો થઈ છે, પણ એનો નિકાલ ના થયો. નાના ચૌધરી પ્રજા એવી છે, આરામી છે ભાઈ. તમે હેડ કરશે ને તો હોય માણસો નહીં આવે છે અને પસા વાતે રહે. તો અહીંયા પહેલા આયા હતા ને કામ કરવા, શું કહે છે આવે છે તો? એની પહેલા તો પેલી સાઈડ આયા હતા જે ભરાઈ, તો એ લોકોએ ગટર ઊંચું ના કરવા દીધું એટલે પછી જતા રહે. તો કેમ કરવા ના દીધું? ભાઈ એવું જ થાય ને, હવે કરવા ના દે તો. મારું નામ મધુબેન. તમે શું કરો છો? હું ઘરકામ. તમે અહીંયા કેટલા વર્ષોથી રહો છો? હું લગભગ 15-16 વર્ષથી રહું. તમારા વિસ્તારમાં કેટલા વર્ષોથી આ સમસ્યા છે અને કઈ કઈ સમસ્યાઓ છે? હું જ્યારથી અહીંયા રહેવાય ત્યારની પથ્થરની, ગટરની, પાણી ગંદુ આવે પીવાનું, બધી સમસ્યા. તો એનાથી તમને શું તકલીફો પડે છે આ સમસ્યાને લઈને? ગટરનું પાણી વરસાદ આવે ને તો ઘરમાં ભરી જાય. પથ્થર નહીં એટલે કિચડ થાય. હેડવામાં ચાલવામાં તકલીફ પડે. બહાર સંડાસ જવું હોય તો બી તકલીફ પડે. અરજી આપી છે? અમે કેટલી વાર અરજી આપી. તો સામેથી કેવો જવાબ મળે? સામેથી જવાબ મળે કે પડવાનું હે ના તે કરીને ઘરે મૂકી દે. समस्याएं जब तक अनसुनी रहेगी, जिंदगी यूं ही उलझी रहेगी। आज का प्रोग्राम एक नया सवेरा होगा में आपने जाना शाहपुर शंकर भवन विस्तार की महिलाओं से उनकी विस्तार की समस्या के बारे में। अगर आज के रेडियो प्रोग्राम से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8849749472। मैं नंबर दोबारा दोहराती हूँ 8849749472। और हाँ, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें। बस सर्च कीजिए रेडियो नजरिया 107.8। मैं आपकी दोस्त मेहजबिन फिर मिलूंगी एक नए मुद्दे और एक नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आवाज़ उठाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, आपकी दोस्त मेहजबिन के साथ।